ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. O earth, sky and heaven, may we place within ourselves the radiance of the Savitra, the sun god, who shall then awaken our insights. With this powerful hymn from Rig Veda in honor of Surya Devata, I, Kritika Mahale of class 8C, feel blessed to pay salutations to everyone gathered here. Namaste and Shubhodaya to one and all. Today, I am here to take you on a spiritual journey on the auspicious day of Ratha Saptami. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. To open our blinded eyes with the torchlight of divine knowledge and to invoke the blessings of Mata Saraswati, I would humbly request the Secretary of Sharda Group of Institutions, Shri Pradeep Kumar Kalkura sir, to lead the dignitaries to kindle the lamp and initiate the process. Ranjyotihi Deepajyotirjanardanaha Deepo haratu me papam दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते. My warm gratitude to all the dignitaries for kindling the lamp of knowledge. Invocation is considered to be an integral part of any formal function. Now, I request the students of Vidyalaya Music Group to render a devotional melody. जय जय गणपति गणगणाधिपति नीडुनि सन्मति प्रणकने नव शक्ति विनायकने नमो नमः विघ्न कडेबा परा कुडुबा. जय जय गणपति गणगणाधिपति नीडुनि सन्मति प्रणकने नव शक्ति विनायकने नमो नमः विघ्न कडेबा
rendering the devotional vibe. We have amongst us today's guest of honor, Shri Suraj, who is into Vibhag Prachar Pramukh, RSS, Mangalore. A warm welcome to you, sir. With great honor and pleasure, I would like to welcome the Secretary of Sharada Group of Institutions, Shri Pradeep Kumar Kalkura, sir. We welcome you, sir. I will now take pleasure to welcome Shri Sudhakar Rao Pejava, sir, who is the trustee of Sharada Group of Institutions. We welcome you, sir. With proud privilege, I would like to welcome our respected principals and vice principals. A hearty welcome to our yoga guru, Srimati Umavati, along with her team. We welcome you, ma'am. My heartfelt welcome to the teaching and non-teaching staff. My special welcome goes to all the Sharadites gathered here. Japa kusuma sankasham kashyapeyam mahatyutim tamorim sarva papagnam pranatosmi divakaram. This shloka, composed by Vedavyasa, pays salutations to Divakara, the sun god, who shines like a japa flower, who is resplendent, the enemy of darkness and destroyer of all sins. Let us know more about the auspicious day of Ratha Saptami devoted to the sun god. I would like Prakriti Prashant Sharma of class 8C to enlighten us about the significance of Ratha Saptami. Namaste. With a humble bow to all the elders present here, I, Prakriti Sharma of class 8C, would like to speak a few words about Ratha Saptami. Adideva namastubhyam prasida mama bhaskara divakara namastubhyam Prabhakara namostute. Ratha Saptami is an auspicious festival celebrated by Hindus and is dedicated to Lord Surya Narayana. This festival falls on the 7th day in the Shukla Paksha of the Hindu month Magha. Ratha Saptami is symbolic of the change in the season to spring and the start of the harvesting season. For most of the Indian farmers, it is an auspicious beginning of the new year. The farmers worship the sun in hopes of harvesting an abundance of crops. Ratha Saptami is symbolically represented in the form of sun god turning his ratha or chariot drawn by 7 horses towards the northern hemisphere in the northeast direction. In Suryashtakam, there is a phrase describing the sun. Saptashvaratharudham prachandam kashyapatmajam Shvetapadmadharam devam tam suryam pranamamyaham. The significance of Ratha and 7 horses represent the 7 colors of the rainbow. The 7 horses also represent the 7 days of the week, starting with Sunday, the day of the sun god Surya. This festival also marks the gradual increase in the temperature across South India and awaits for the arrival of spring, which is later heralded by the fest of Yugadi, or the Hindu lunar New Year day in the month of Chaitra. According to Indian mythology, Surya or Aditya, the son of Aditi and sage Kashyapa, is believed to be born on this day. Hence, it is believed that this day is also called as Surya Jayanti. The sun is the source of light. The sun is the source of energy. The sun symbolizes brightness and active life. The sun plays a pivotal role in our day-to-day lives for the sustenance. Scriptures say one can worship sun god for good health and healthy life. Arogyam bhaskarat ichet. Usually, Ratha Saptami begins in households by waking up before sunrise and taking a holy bath. Arghyam is offered to the sun god on this day while chanting the hymns to the sun god. In Ramayana, Lord Rama was fatigued by the war with Ravana. Sage Agastya appeared before him and recited the Aditya Hridayam, which helped Rama rejuvenate and recover his strength. In Tirumala, Ratha Saptami is celebrated by a one-day Brahmotsavam.
In this place, where the presiding deity of Lord Malayappa Swami, along with his divine consorts, Shri Devi and Bhudevi, are taken to a procession in Tirumala streets. There are many sun temples in India, like the Konark Sun Temple, the Modhera Sun Temple in Gujarat, etc. In Mangalore, Ratha Saptami is celebrated in grandeur, called as the annual car festival of Lord Veera Venkatesha of Shri Venkataramana Temple is held on this day and famously known as the Kodiyal Teru or Mangaluru Rathotsava. Om Adityaya Vidmahe Divakaraya Dhimahi Tanno Surya Prachodayat. Let's all pray that may the sun god keep our darkness away from us and fill our lives with light and happiness. Once again, I wish you all a happy Ratha Saptami. Thank you. Prakriti, we all know that a sound body keeps a sound mind. The ancient and spiritual practice of yoga helps us to achieve this. Surya Namaskar or the sun salutation is a practice in yoga incorporating a flow sequence of 12 graceful asanas. On this special day of Ratha Saptami, sun salutations are performed in the morning to greet the sun, to purvey our gratitude to the sun god who is our life source and for all that he does for our planet. Today, students of class 8 are going to pay salutations to the sun deity by performing 13 Surya Namaskar under the guidance of our yoga guru, Srimati Umavati. ध्येयः सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुद्रुत शङ्खचक्रः चत्वारि पञ्च षट् सप्त समस्थिति 12 ॐ ह्रीं रवये नमः चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश समस्थिति 12 ॐ ह्रूं सूर्याय नमः समस्थिति एकं द्वि दृष्टि नासिकाग्रदृष्टि राइट भ्रूमध्य दृष्टि नासिकासन ऊर्ध्व नमस्कारासन समस्थिति नमस्कारासन ॐ ह्रौं खगाय नमः समस्थिति ऊर्ध्व नमस्कारासन उत्तानासन लेफ्ट एकपाद प्रसरणासन अधोमुख श्वानासन षडंगासन अष्टांग प्रणिपादासन भुजंगासन अधोमुख श्वानासन लेफ्ट एकपाद प्रसरणासन उत्तानासन ऊर्ध्व नमस्कारासन समस्थिति नमस्कारासन दृष्टि लेफ्ट भ्रूमध्य दृष्टि नासिकाग्र दृष्टि समदृष्टि अंतर्दृष्टि भ्रूमध्य दृष्टि नासिकाग्र दृष्टि लेफ्ट भ्रूमध्य दृष्टि भास्कराय नमः समस्थिति समदृष्टि भ्रूमध्य दृष्टि नासिकाग्र दृष्टि राइट भ्रूमध्य दृष्टि नासिकाग्र दृष्टि राइट लेफ्ट भ्रूमध्य दृष्टि
नासिकाग्र दृष्टि भ्रूमध्य समदृष्टि इनहेल ऊर्ध्व नमस्कारासना भ्रूमध्य दृष्टि एक्सेल उत्तानासना नासिकाग्र दृष्टि इनहेल exhale and hold the breath ashtanga pranipadasana antardrishti inhale bhujangasana bhrumadhya drishti. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ 51 ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತಿನ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆ ಇರುವುದು ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ತಾಯಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೂರ್ಯನು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಅಂತ. ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅವನ ಸಾರಥಿ ರವಿ, ಅವನು ಅರ್ಧ ದೇಹದವನು, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆಗಳು 7 ಕುದುರೆಗಳು 7 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತವೆ. ಅದು 7 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಲಗಾಮ್ ಇರುವುದು ಹಾವಿನ ಲಗಾಮು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಥಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಕ್ರಗಳಿರುವುದು 4, 8, ಕನಿಷ್ಠ 2. ಸೂರ್ಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಈ 7 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತಹ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹಾವಿನ ಲಗಾಮಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅರ್ಧ ದೇಹದ ಸಾರಥಿ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ತಪ್ಪದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 7 ಕುದುರೆ, ಹಾವಿನ ಲಗಾಮು, ಒಂದು ಕಾಲಚಕ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಸೂರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ರಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೇ ಸೂರ್ಯ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕುದುರೆ ಹಾಗೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರ ಇರುವುದಂತ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸನ್, ಡಾಟರ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಆಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು 70-80 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಜೈಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾನರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೈ ಜೈ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾವಣನಿಗೂ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೈ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯುದ್ಧ 70-80 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸರ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇರಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ರಾಮ 1-2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾವಣನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ 1-2 ಪೆಟ್ಟು ರಾಮ ಕೊಡ್ತಾನ, ಆಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ರಾಮನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ರಾಮನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ಬಂದೊಂದು ರಥ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಥ ಸಾರಥಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಮ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಿರತಿಯವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯುದ್ಧ. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ರಾಮನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬರ್ತಾರೆ, ರಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾರಥಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಮಂತ್ರ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ರಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಮನು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು 5-6 ದೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೇಳಿತ್ತು, ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 190ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಾವುದೊಂದು ದೇಶ ಬಂದರೆ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಭಾರತ ಬಂದಾಗ, ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು? ಸಜ್ಜನರ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಏನು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂತು ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 51 ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವತ್ತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಗ್ರೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇರಾಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು 15-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೂಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟಿನಂಥ ದೇಶಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಾಶ ಆದದ್ದು ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜನರೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಡಯೋಜಿನಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 100, 200, 1000, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಕಾಲದ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖ. ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನದಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ
ಊರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈ ಹರಿಕಥೆಗಳು ಭಾಗವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಹರಿಕಥೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಜಾಗ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಏನು ಸುಡುಗಾಡು ನಿಂಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು, ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಈಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದರು, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಹರಿಕಥೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹರಿಕಥೆಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಅಥವಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಸಚ್ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 3-4 ಸಲ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದೂರುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು, ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು. 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಲೇಟಾಗಿಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದೇ ಅದು ಭಾರತದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲು, ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲು, 4. ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅದು ಕೂಡ. 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಪ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಬದಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕು ಕೊಡುವ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಹಸುವಿಗೆ 2 ಕಾಲಿನ ಹಸು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದೇನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ. ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you for your insights on the importance of Surya Devata in our lives, sir. Your inspiring words of wisdom will always remain close to our hearts. I would now request our esteemed Secretary of Sharda Group of Institutions, Shri Pradeep Kumar Kalkura, sir, to express his views on this occasion. Om Shri Manjunathaya Namaha. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanora Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru Shri Gurubhyo Namaha. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ರಾವಣನ ವಧೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆತ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದ ಮಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳುವಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದಿತ್ಯ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯ, ಆದಿತ್ಯ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯ, ಖಗಃ ಪೂಷಾ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್, ಖಗಃ ಪೂಷಾ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್, ಸುವರ್ಣ ಸದೃಶೋ ಭಾನುಃ,
ಸುವರ್ಣ ಸದೃಶೋ ಭಾನುಃ ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ದಿವಾಕರಃ ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ದಿವಾಕರಃ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮದೇ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಪುರಾಣಿಕರು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನೋ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶತಶತಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದವರು ನಾವು, ಇದರ ಒಳಗಿನ ಮರ್ಮವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಗಳಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರು ಆರ್ಥೋಪಿಡಿಷನ್, ಎಲುಬಿನ ತಜ್ಞರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅವರ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅವರ ರೋಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ, ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗುವ ಕಾಯಿಲೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಸನಾತನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯೋಗದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ, ಚೀನಾ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಭಾಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ವಿಭಾಗ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜನಿಗೋ ಮಾವನಿಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಆದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಪುನಃ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಆತ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಂತಾಗ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆತ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳು, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಆ ತಾವರೆಗಳ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ತಾವರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುದಿಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ? ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಅರಳತ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗಡೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುದುಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗಿದೆ? ಇದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವ. ದಾಸವಾಳ ಸುರಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರೋದಿಲ್ವ? ಅದು ಕೊಯ್ತಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಇದೆ, ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಇದೆ. ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಬ್ಬರ ಭರತ ಅಂತ. ಆ ಭರತ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದ ಹಾಗೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು? ನಾನು ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥ, ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ವಸ್ತರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಅನಂತರಾಮರಾಯರಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತುಳಸಿಗೆ 1 ಚೆಂಬು ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಳಸಿಯ ಸುತ್ತ ಬಂದು ತುಳಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ
ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಆದಿತ್ಯ ಸವಿತ ಆದಿತ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಶವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದರ ಮರ್ಮ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉಡ್ಡಯನ ಆಗುವಾಗಲೂ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವನಶಾಸ್ತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಯಾವುದೇ ಗೂಗಲ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಮಗೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆಮದಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದು ಇರಲಿ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತು ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಆತ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏವಿಯೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಕೇವಲ ಭರತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಭರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದರ್ಥದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ. ಅದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸವೇ ನೀವು ಆಟಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮದ್ದೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ದಿವಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಮರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ದಿವಸ ಅದು ಉದ್ರೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದಾಗಿ. ಕೆಲವು ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗಲೂ ಇಂಥದೇ ದಿವಸ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹುತ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು. ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಪುರುಷ ಶಿಲೆಯೋ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಲೆಯೋ, ಇದು ನಪುಂಸಕ ಶಿಲೆಯೋ ಅಂತ. ಒಂದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಿಲೆಯ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವಾಗ ಇದು ಪುರುಷವೋ ಮರವೋ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಪುಂಸಕವೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಪುಂಸಕ ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿದಿರಿನ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿದಿರಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ನೀವು? ಬಿದಿರು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು? ಬ್ಯಾಂಬೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು? ಸದೃಢವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಕಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪುಡಿ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿತದೆ. ನಂತರ ಕಡಿದ್ರೆ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ಮ. ಇದು ಒಂದರ್ಥದ ನಾವು ಈ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿವಸ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರೀ ಗೂಗಲನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಇರಲಿ, ನೀವೇ ಒಂದು ಗೂಗಲ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಈ ಗೂಗಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳಿದೆ. ಇದು ಇರಲಿ, ಬೇಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆಯ ಒಳಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಳೆ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆದಿತ್ಯ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯ ಖಗ ಪೂಷ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಆ ದೇವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿಸುವಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಪೇಜಾವರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮುಖಿ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ. Thank you for your kind and informative words, sir. It was truly informative.
Music is a piece of art that goes into the ears and straight into the heart. Now, I request the budding vocalist of Vidyalaya Music Group to soothe our minds and heal our hearts with a melodious ensemble. Invite Sadhvini MD of Class 8A to present a gratitude note to mark the successful completion of the journey. 8 qualities adorn a man: intellect, good character, self-control, study of scriptures, valor, less talking, charity as per capability, and gratitude. Namaste, Shubha Suprabhatam, Honorable Chief Guest, management members, principals, teachers, non-teaching staffs, and my fellow mates. I, Sadhvini MD of Class 8A, deem it a great honor and privilege to be the one making the closing remarks and extending the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, on behalf of the entire fraternity of the institution, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we were able to make this event what it was. From the depth of my heart, I thank our chief guest, Shri Suraj, for not only sharing his valuable time for us to grace this occasion, but also for enlightening and sharing his experiences. Sir, indeed your words have inspired us all. I request Shri Pradeep Kumar Kalkura sir to present the memento as a token of gratitude and appreciation. My gratitude to today's guest of honor, Srimati Vasanti ma'am from Krida Bharati, for her presence. I request Principal ma'am to present the token of gratitude. I would take this opportunity to thank Shri Pradeep Kumar Kalkura sir for always being a part of the celebration in Vidyalaya and instilling values and knowledge by sharing your experiences with us. Hearty thanks to you, sir. I feel grateful to thank Shri Sudhakar Rao Pejawar sir for encouraging, supporting us in all the celebrations of Vidyalaya. Heartiest thanks to you, sir. With immense pleasure, I extend my gratitude to our Yoga Guru Srimati Umavati for her endless efforts for making this event a grand success. Thank you very much, ma'am. Next, I owe my gratitude to thank the principals, teaching and non-teaching staffs for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this event. We are thankful to all of you for being with us like a solid pillar in all our endeavors. A special mention must be made to the most deserving people, the photographers and the videographers, and also other non-teaching staffs for their hard work and efforts and to make this program a huge success. I would be failing in my duty if I did not thank all the participants who made this event joyful and enjoyable with their impressive performances. I thank my fellow Sharadites for being so supportive and patient listeners. Once again, I am thankful to each one of you gathered here for being a part of this occasion and for making this event a successful one. Thank you. Sarve bhavantu sukhinah. सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्